महिमा हो मु किसी नुआ कथा कहबी नूतन वर्ष रे आमे ध्यान रे सुनिबा एफिसियो पुस्तक 2 पर्वर 15 पद आमे बाहर करिबा। एफिसियो पुस्तक 2 पर्वर 15 पद पुणी विधि विधान युक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को आपण शरीर रे रहित करियछंती जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को आपणा ठारे जणे नुआ लोक स्वरूपे सृष्टि करंती। हालेलुया। प्रभु कौन करंती? गोटे नुआ लोक परी कौन करंती? सृष्टि करंती। हेले आमे तो प्रभु देइथवा नुआ वर्ष को पालन करू, किंतु प्रभु कौन करंती? गोटे पुराना लोक को नुआ लोक परी सृष्टि करंती। हालेलुया हालेलुया। जो पदे पदे करी आउ थरे पढ़ी देबे। हाँ, विधि विधान युक्त हाँ, आज्ञामूलक व्यवस्था को हाँ, आपणा शरीर रे रहित करियछंती हाँ, जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को आपणा ठारे जणे नुआ लोक स्वरूपे सृष्टि करंती। हालेलुया। आपण मान को जदि कहीं देखिबो ताहले आपण को प्रभु तांकर पवित्र रक्त रे किणिकिरी तांकर वाक्य द्वारा तांको आत्मा को द्वारा एते सौंदर्य रे आपण को परिपूर्ण करि दैचंती। जदि अन्य के आपण को देखिबो ताहले से कौन कहबो, अरे भाई तमे तो परिवर्तन हो जाइछ, तम भितरे सबु विषय मते नुआ नुआ लागुची। तमे पुराना वर्ष रे केते मद पिउथिलो, तमे लुची लुची सिगरेट खाउथिलो, आज सेटा कुआडे गला। मझिरे मो गोटे आम मंडली को गोटे फैमिली आसुथिले, से माने केते की मंडली को जाती ले से बीड़ी खाउथिले। मो हठात मो सेपटे जाउची मते देखिदेले, आज्ञा कह बीड़ीटा इड़े पूरे देले। जिते बीड़ीटा पुड़े देले मते धुआटा ए पॉकेट रु बाहर बाटा मते देखा गला। मु कहली सार पेंट पुड़ी जीव, पेंट पुड़ी जीव। हाँ पर आज्ञा बीड़ी भी खाऊचंती कि आज्ञा कौन करी आज्ञा, झाड़ा परा फेटू नहीं कहला। अच्छा अच्छा, एबे तुम दिन बेले एबे तो झाड़ा जाऊन, एबे कौन पे बीड़ी दरकार तुमको? यार अर्थ तुम डेली बीड़ी खाऊच आ मंडली को आसिक गोटे भद्र लोक भाया कथा कौच ना कि सेमती विश्वासी आम हेबा ना। प्रभु आमको गोटे नुआ लोक परि सृष्टि करने चाहती। आम जीवन को देखिले लोक माने जीसु को देखा दरकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ गोटे वाक्य आम देखा, सेटा हूँ गालात्य 6 पर्वर 15 पद। गालात्य 6 पर्वर 15 पद। कारण सुन्नत किबा असुन्नत किछि नुहे। हाँ, कारण सुन्नत कि असुन्नत किछि नुहे, किंतु नूतन सृष्टि ही सार। नूतन सृष्टि ही सार। पुरातन नियम रे आद्य मंडली रे बा पुरातन नियम रे लोक माने सुन्नत विधि होउथिले, किंतु से पुराना स्वभाव रे से माने बंचुथिले। तेणु ए जगह पाउल कहउचंती सुन्नत कि असुन्नत किछि नाही, किंतु नूतन सृष्टि ही सार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमन को नूतन करिक सृष्टि करूचंती, ताहा ही सार। आमे आउ गोटे वाक्य पढ़िबा मोर प्रिय भाई भणी माने, प्रथम करंतिय 5:5 पढ़िबा। एपरि लोक को शरीर रो विनाश निमंते शैतान रो हस्त रे समर्पण करिबा उचित, जेपरि प्रभु जीशुंक दिन रे ताहार आत्मा रक्षा पाई पारे। माने एठी प्रेरित पाउल गोटे कठिन कथा कहउचंती, मंडली को आसिकिरी भी जानिबा परे भी से गोटे जघन्य पाप करुछि। तार ऊपर पद टिके पढ़ो। अर्थात तुम्हे माने ओ मोहर आत्मा आम्भ मानक प्रभु जीशुंक शक्ति सहकारे समवेत होई एहा स्थिर करूअछु जे एपरि लोक को शरीर विनाश निमंते शैतान रो हस्तरे समर्पण करिबा उचित।
କା ହାତରେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ହଁ ତାହାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ତାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ଦେଖ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ପାପ କରିବା, ତାହେଲେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଶୈତାନ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର। ତାର ଶରୀର ରୁଗ୍ଣା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, କାରଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଶରୀରରେ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା କଥା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ପାପ ସହିତ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ମରିଯାଉ, କାଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାପ କରିବ, ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରୁଗ୍ଣା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଇଏ ଅକର୍ମଣୀୟ ହେଇଯାଉ, ଯେମିତିକି ଏ ଶରୀରରେ ଆଉ ସେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ହୁଏତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପରି ଗର୍ବ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣୁନାହିଁ ଯେ ହଁ। ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେତିକି ରହିଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଏ ଜାଗାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ଆଜିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଶୋକ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ସବୁ କରେ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଭାଇ ୟାକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଶୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେ ବାଘ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଭାଇ ମୋତେ ଅନଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ, ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ କରୁଛ, ଏ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ତମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କାନ୍ଦ, ଏବେ ଅନୁତାପ କର, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ତମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଉ ସତ ସତ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ତାପରେ ସେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ପାଇବା ପରେ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ, ଆମେ ଯଦି ପାପ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହିପାରିବେନି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମକୁ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଜିଜକଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ 36 ପର୍ବର 26 ପଦ। ଜିଜକଲ, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରୁନ, ତୁମକୁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। ହଁ, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। ହଁ, ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ, ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା। ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା। ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ହଁ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବିଧିରୂପ ପଥରେ ଚଳାଇବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବିଧିରୂପ ପଥରେ ଚଲାଇବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିବ।
आमने जिते प्रभु पाखे समर्पण हेबा प्रभु को शक्ति मागिबा प्रभु मते तुम्हें शक्ति प्रदान कर मोर मनटा खाली पाप आड़े जाऊँगी अधर्म आड़े जाऊँगी आमे नम्र हेबा प्रार्थना करिया प्रभु कौन करिवे आमको गोटे नूतन हृदय देवे आम हृदय जो पत्थर परी होइछि ए पत्थर हृदय काढ़ी नेबे पत्थर हृदय माने एते वाक्य आमे शुणुचु ए कान शुणुचु ए कान बाहर कर दउचु एई भली भाव आमे प्रभु को दुर्व्यवहार करुचु तांकर वाक्य को आमे अपव्यय करुचु ताहा गोटे पत्थर हृदय को बुझाऊँ मोर प्रिय भाई भाई मैंने किंतु प्रभु कहते आमे तुम ठारू पत्थर हृदय बाहर करवा गोटे मांसमय हृदय देवा आमे तुमको नूतन आत्मा देवा तापर तुम्हें कौन कर आंभर विधि रूप पथरे चली पार प्रकृत में भाई भाई मैंने वाक्य एमती लिखाई ना बल ना शक्ति रे परमेश्वर आत्मा द्वारा ये पहाड़ घुंची जीव लिखाई प्रभुंकर आत्मा जो छुईबे स्पर्श करेंगे आपण जदि मद पिउचंती से मद गोटे असुचि आत्मार काम असुचि आत्मा पलैब पवित्र आत्मा ग्रास करेंगे दुष्टात्मार कार्य भांगिब नष्ट हम आपण पवित्र होइजिबे प्रभु पाखे आम समर्पण हेबा प्रभु एटा मो शक्ति रे पारु नहीं किंतु प्रभुंकर आत्मा मते साहाय्य कर मते तुमर शक्ति प्रदान कर प्रभु मु जेपरी तुमर विधि रूप पथरे चली पारिबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु आमान को डाकिचंती आमान को मनोनीत करिचंती आमानकर पुराना पाप सब कौन करिचंती क्षमा करिचंती द्वितीय कोरिन्थियो 5:17 टिके पढ़िबा एणु जदि केही कृष्णଙ୍କ ठारे अछि एणु जदि केही कृष्णଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होय अछि तेबे से नूतन सृष्टि होय अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि देख नूतन विषय सब होय अछि नूतन विषय सब होय अछि पुरातन विषय सब कोन हेछि लोप पाई अछि आमे मिछ कहूथिलु ठकुथिलु रागुथिलु चोरी करूथिलु अधर्म करूथिलु प्रभुंकर कथा मानु नथिलु जोटा पुरातन स्वभाव ता लोप हो जाइछि एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि से नूतन सृष्टि होइछि प्रभु तांकर पवित्र रक्त द्वारा आमनको धोइचंती आमको सिद्ध करिचंती आमनको निर्मल करिचंती आमनको परिष्कार करिचंती नूतन करियछंती तेणु पुरातन स्वभाव सब आमान को छाड़िबा दरकार अछि मोर प्रिय भाई भाई माने प्रथम वंशावली 29:18 पद हे सदा प्रभु आम्भ मानको पूर्व पुरुष अब्राहम रो इसाक रो ओ इस्राएल रो परमेश्वर तुम्हे आपणा लोक मानको हृदयस्थ चिंतार कल्पना रे एहा सदा काल रख ओ तुम्भ प्रति सेमान को हृदय प्रस्तुत कर हालेलुया ए जगह प्रभुंकर भक्त दास प्रार्थना कर प्रभु ए लोक मान हृदय को तुम्हें प्रस्तुत कर आमे बाहर जेते भल देखा गले भी जदि प्रभुंक पई आम हृदय जदि प्रस्तुत हेई नाही ताले किछि लाभ नाही भाई भणी माने प्रभुंक पाखरे शक्ति अछि जे हृदय को प्रस्तुत करि पारि संभव किछि नाही प्रभु अंतःकरण परिवर्तन करिदेबे एई वाक्य रे भक्त दास माने प्रार्थना कले प्रभु एमानकर हृदय को तुम्हें परिवर्तन कर दियो प्रभु कौन कले सेमानकर अंतःकरण को प्रभु परिवर्तन करदेले आपणकर निज स्वामी हो कि निजर भाई हो कि निजर लोक माने जो माने मद पिउचंती असुचि जीवन काटुचंती कदर्ज्य जीवन काटुचंती प्रभु बारंबार से सुजोग दौचंती किंतु मन परिवर्तन करूनांती सेमानक पय आंठु पातंतु कांदंतु से असुचि आत्मा जेतले सेमानक ठारू घुंची जीवो सेमाने परिवर्तन हेबे आ जानिचंती गोटे मदुआ लोक जदि परिवर्तन हबो सत कहूची भाई भणी माने से सबुठु बढ़िया लोक हो जीवो ता जीवन दे प्रभु बहुत बड़ बड़ कार्य करिवे एटा ही नूतन आमे एई वर्ष आमर एमती केते निज लोक मान अछंती आमे एमती मन रे डिसिजन नैचु
ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଛୁ, ଏବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସେମାନେ ତୁମରି ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 8 ପଦ କି ହେଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେଣୁ ସେ ସେଥିର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ହଁ, ଯେଉଁ କାଳରେ ହଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହଁ। ହସ୍ତ ଧରି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲୁ ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିୟମ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ ରହିଲେନି, ଏପଟେ ଯେପଟେ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ କରିବା। ଏହି ନିୟମରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ହୃଦୟକୁ, ଆମ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। 17, 7, 8 ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ଓ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ମାନେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରୋଗ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଇଛି, ୟାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରୋଗ ହେଇଛି। କି ରୋଗ? ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କପଟମୟ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆମକୁ ସେମିତି ପବିତ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଗୌରବ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଏକ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣ, ପରିଷ୍କାର ଅନ୍ତଃକରଣ ହଉ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ କାଲିଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କର। 2025 ଥିଲା, 2026 ହେଇଗଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଅପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଦରକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ 2026 ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ସେମିତି ହିଁ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବର 20 ପଦ ପଢ଼। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ତାପରେ ନିଜର ଶରୀରର ନିଦର୍ଶନ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶରୀର, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କର। ତାପରେ ପାନପାତ୍ର ନେଲେ, ଏଇଟା ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତମେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି, ଏଇ ନିୟମରେ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇବ, ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯିବ।
তুমি চরিত্রবান হব, তুমি পবিত্র জীবন কাটিব, তুমি ঊর্ধ্বস্থ বিশ্বরে আসক্ত হেবা লোক হব, তুমি এপরি এক জাগতিক গোটে অশুচি বা গোটে মন্দ আত্মা বিশিষ্ট এপরি ব্যক্তি হব নাই, তুমি সম্পূর্ণ নির্মল হব, তোমার আত্মারে পবিত্র আত্মা রইবে, তোমার রক্ত মাংসরে প্রভুঙ্কর পবিত্র বাক্য থিব, আউ তুমি পবিত্র লোক বলি গণিত হব। এই তাঙ্ক রক্ত দ্বারা প্রভু কোণ কলে এই নূতন নিয়মকে সে স্থাপন কলে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। হ্যাঁ, পড় পড়। ଭଜନ ଉତ୍ତାରେ ଭଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ସେହିପରି କହିଲେ, ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ନୂତନ ନିୟମ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାୱାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମାନେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ, ନୂତନ ମନ, ନୂତନ ହୃଦୟ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ନୂଆ, ସବୁ ନୂଆ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହଁ ପଢ଼। ଭଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ନୂତନ ନିୟମ। ଆଜି ଆମେ ମେଜର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। କେଉଁମାନେ ତାହା ଭଜନ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3:22-23 ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ହେଲା। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3:22-23। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ 2026 ଆମେ ଦେଖିବାଟା ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶେ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କରି ଦୟା, ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିଛି। ବାପା ଯେମିତି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଛନ୍ତି।